welcome. So, நம்ம Xylem State Tamil channel half yearly rush start பண்ணியாச்சு. அதுல important question தான் discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So, அதுக்காக இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா chemical bondingல இருக்கிற important questionsம் acid base and saltsல இருக்கிற important question தான் நம்ம discuss பண்ண போறோம். So, ready-ஆ guys? Yes. So, let's start. So, class போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸோட handwritten notes வேணும் அப்படினா இந்த ஸ்கேனரை click பண்ணி நீங்க download பண்ணிக்கலாம். So, let's move on. Okay, so first நம்ம பார்க்க போறது chemical bondingல இருக்கிற important questions தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Yes, first question. Number of valence electron in carbon atom is. So நம்மளுக்கு தெரியும் carbon atomோட atomic number என்னது 6. கரெக்ட்டா? அப்ப electronic configuration நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? It is 2,4 ன்னு எழுதுவோம். Atomic number 6 அப்படினா generally 6 proton and 6 electron இருக்கிறதா அங்க meaning. ஏன்னா அங்க கார்பன் நியூட்ரலா இருக்கு. சோ நியூட்ரலா இருக்கும்போது number of proton count to electron count to equal ஆ தான இருக்கும். கரெக்ட்டா? ரைட். சோ 6 proton and then 6 electron இருக்கு. See இப்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சீங்க அப்படினா valence electron அப்படினா என்னது? It is the number of electron in the last shell. What is mean by valence electron? Number of electron in last shell. So எத்தனை electron இருக்கு? 4 electrons இருக்கு. So our right answer is option B. Okay, B is the right answer. Let's move on to the next question. Compounds have high melting and boiling point. So யாருக்கு high melting and boiling point இருக்கும்? Ionic compounds இருக்கு. என்ன reason? ஏன்னா அங்க force of attraction ஜாஸ்தியா இருக்கு. So ஒரு compound ஓட force of attraction ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அது நம்மளால ஈஸியா மெல்ட் பண்ண முடியாது இல்ல. So the right answer is ionic compound. Okay, that is our right answer. Next one. Bond formed between a metal and non-metal is. So எப்பயுமே மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இருக்கிற பாண்டிங் பாத்தீங்கன்னா ionic compound இருக்கும் and it is called as ionic bond, right? Already நம்ம வீடியோல clear-ஆ பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? So it is an ionic bond. Let's move on to the next question. What is the rule of 8 or octet rule? Octet அப்படினாலே வந்து 8 electrons இருக்கணும். 8 electrons இருக்கிறதா நம்ம octet ன்னு சொல்லுவோம். Any atom having valence shell. Valence shellல 8 electrons இருந்ததுன்னா அது நம்ம octet அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ என்ன சொல்றாங்க? The tendency of an atom to have 8 electron in the valence shell. யார் valence shell? கடைசி orbit தான் நம்ம valence shell அப்படின்னு சொல்றோம். அவ்வளவுதான். Very simple. It is an octet rule. Next question. NaCl is insoluble in carbon tetrachloride but soluble in water. Give reason. See, நம்மளுக்கு தெரியும் same type of compounds will dissolve in same type of solvent. கரெக்ட்டா? சேம் வைபா இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் செட் ஆவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல நம்மளுக்கு. NaCl யாரு? It is a polar compound. So polar compound will dissolve only in the polar solvent. ரைட்டா? ஆனா கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு யாரு? It is a non-polar solvent. அப்ப அங்க dissolve ஆகாது. கரெக்ட்டா? See அவங்க சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. Ionic compounds dissolve only in the polar solvent. But carbon tetrachloride la non-polar solvent, so it will not dissolve. That's all. Like dissolves like. இந்த word ரொம்ப important. Like dissolves like. So same type of particles கூட தான் dissolve ஆகும். Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது நீங்க higher classes போகும்போதுமே படிப்பீங்க. Identify the following reaction as oxidation or reduction. Okay, oxidation அப்படின்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகணும், ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகணும், இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். இது இல்லாம இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்? லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்லலாமா? சோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். வாட் இஸ் ரிடக்ஷன்? அப்போ கண்டிப்பா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ரைட்? சோ ரிடக்ஷன்ல என்ன நடக்கும்? இட் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்கும். ரைட்டா? இட் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். சோ ஆப்ஷன் ஏல பாருங்க, எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிருக்கு? சோடியம் ஆட்டம்ல இருந்து வெளியில வந்துருச்சு. கரெக்ட்டா? சோடியம் ஆட்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? ஃபர்ஸ்ட் process is oxidation சொல்லலாமா? Now second one பாருங்க. Fe3+ இருக்கு. அது 2 எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. ரியாக்டன்ட் சைடுல 2 எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. அதனால இவங்க என்னன்னு சொல்லலாம்? We can say it is reduction. So that's all. It is very simple guys. Okay, now
let's move to the properties of ionic compound. So நம்ம already படிச்சிருக்கோம், like நம்மளோட வீடியோல already upload ஆயிருக்கு properties and difference between the ionic, coordinate and then covalent compounds எல்லாமே. But still first point, electricity என்ன ஆகாது, conduct பண்ணாது. எப்போ solid state இருக்கும்போது. நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு compound or else anything electricity conduct பண்ணுது அப்படின்னா அங்க 100% free flow of ions இருக்கணும், ரைட்டா? So in the case of a solid state அங்க free flow of ions இருக்காது, ரைட்டா? So either free flow of ions or free flow of electrons. But solid stateல இது இல்லாதனால கண்டிப்பா it will not conduct electricity. ஆனா இதுவே நீங்க molten stateல எடுத்துட்டீங்கன்னா, molten அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, it is kind of ஒரு lava stateல, okay, அதெல்லாம் தான் நீங்க molten state சொல்லுவீங்க. Okay, it will conduct electricity in the molten state and aqueous state. Okay, இந்த stateல aqueous stateலயுமே வந்து நம்மளுக்கு conduct பண்ணும். Next, it is soluble in polar solvent. நம்மளுக்கு தெரியும் ionic compounds are polar in nature. அப்ப அது polarல தான் dissolve ஆகும். Already நம்ம படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? They are insoluble in non-polar solvent. So it will not dissolve. And example C6H6 and CCl4, they are non-polar solvent. And crystalline solids, they will be in the crystalline nature. உங்களுக்கு தெரியும் உப்பு எடுத்துக்கோங்க, உப்பு என்ன நேச்சர்ல இருக்கு, crystalline நேச்சர்ல தான் இருக்கு. Okay, it is a crystalline solid, have high density and they are quite hard. Okay, so generally கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும் and density நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். So இதுதான் properties of ionic compound. Let's move on to the good question. Okay, so show by diagrammatic representation for the formation of sodium chloride. Start பண்ணிடலாமா? Very simple. இப்போ பாருங்க, sodium atom இருக்கு, நான் வந்து atomic stateல எடுத்துக்கிறேன். So இவங்களோட electronic configuration என்ன இருக்கும், 2,8,1 இருக்கும். Suppose இப்போ நீங்க chlorine எடுத்துக்கோங்க, இதோட configuration என்ன இருக்கும், 2,8,7 இருக்கும். So நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த ஒரு ஆட்டமும் ஆக்டெட் வரும்போது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு, கரெக்டா? அதனால இந்த சோடியம் என்ன பண்ணுது, சரி ஓகே நான் ஒரு எலக்ட்ரானை உனக்கு கொடுத்து நான் ஸ்டேபிளா மாறிடுறேன், அதே மாதிரி குளோரின் நீ ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு நீ ஸ்டேபிளா மாறிடு அப்படின்னு சொல்லுது, கரெக்டா? அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, நான் வந்து வேலன்ஸ் ஷெல் பத்தி மட்டும் தான் பேசுறேன். இங்க குளோரின்ல மொத்தம் எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு, சோ how many valence electron, 7 valence electron இருக்கு, கரெக்டா? சோ இது நம்ம கிராஸ்ன்னு காமிச்சிருக்கோம், அங்க டாட்ன்னு காமிச்சிருக்கோம். சோ இப்போ என்ன நடக்குது, சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்தனால +1 சார்ஜா மாறிடுச்சு. குளோரின் பாருங்க, சோ அது கிட்ட ஆல்ரெடி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு, 7 எலக்ட்ரான் இருக்கு. and 1 electron from chlorine கிட்ட வாங்கி Cl-1 மாறிடுச்சு. அவ்வளவுதான், வெரி 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 சிம்பிள். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? சோ குளோரினும் இப்ப ஹாப்பி and then சோடியமும் ஹாப்பி. ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்தனால சோடியம் 2,8ங்கிற கான்ஃபிகரேஷன்ல இருக்கு, குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கினால 2,8,8ங்கிற கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு, ரைட்? சோ ரெண்டு பேருமே ஆக்டெட் ஸ்டேபிள் ஆயிட்டாங்க. நம்மளும் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அழகா காமிச்சாச்சு. இதுல நீங்க அந்த +1 சார்ஜ் -1 சார்ஜ் அதை கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, so let's move on to the next question. Find the oxidation number of elements in the following compound. Okay, இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட்ல 2 ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல கண்டிப்பா ஒரு ஆட்டமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்மளுக்கு தெரியணும், அப்பதான் இன்னொன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ரெண்டுமே அன்னோனா இருக்கும் போது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஓகே, see இப்ப அவங்க क्वेश्चनல கேட்டிருக்கிறது யார பத்தி, கார்பன். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல கார்பன். அப்போ CO2 நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन கார்பன் கால்குலேட் பண்ண போறேன். யாரை கால்குலேட் பண்றீங்களோ அவங்கள எக்ஸா வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்க என்ன வரும், 2 into -2 which is equal to 0. அப்ப x is equal to என்ன எழுதலாம், so x is equal to +4. அவ்வளவுதான். சோ இப்ப கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +4 ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஏன் நம்ம இங்க 0 ன்னு எழுதி இருக்கோம், because sum of the oxidational state எப்பயுமே நம்மளுக்கு 0வா தான் இருக்கும், which is neutral compound, ரைட்டா? யா, செகண்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணலாமா? செகண்ட் ஒன்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க,
HNO3. Correct? So it is HNO3. adula nitrogen na neenga calculate pananum. Eppadi calculate pannalam? So hydrogen oda oxidation state 1 plus 1 and nitrogen ku na x and consider x nu vechikalam because adha nama calculate panna porom. Right? And then 3 into minus 2 which is equal to 0. அப்ப x is equal to என்ன கிடைக்கும்? So இந்த சைடு போகும்போது plus 6, இங்க வரும்போது minus 1. So x is equal to plus 5. ரைட்டா? அப்ப நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம? plus 5 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. கிளியரா உங்களுக்கு? Let's move on to the next question. What are the types of bond? Okay, very simple. Actually மேஜரா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஒன்னு பிரைமரி பாண்ட், இன்னொன்னு செகண்டரி பாண்ட். செகண்டரி பாண்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வீக். van der Waals force of attraction, dipole dipole, hydrogen bond இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்ல நம்ம, ரைட்? ஆனா இங்க பிரைமரி பாண்ட் பத்தி மட்டும் எழுதினா போதும். யாரு? அயனிக், மெட்டாலிக், கோவலன்ட், கோஆர்டினேட். ஓகே, சோ இங்க மெட்டாலிக் பத்தி நீங்க படிக்க மாட்டீங்க. அயனிக், கோவலன்ட் and then coordinate. சோ இந்த மூணு தெரிஞ்சீங்கனாலே போதும். ஓகே, let's move on to the next one. Why are the noble gases are inert? What is the meaning of inert? Inert அப்படினா it is not react. Okay, inert அப்படினா என்ன அர்த்தம்? not react. So ஏன் noble gas எல்லாம் react ஆகுறது இல்ல? Because generally நம்ம stabilityங்கிறது வந்து octet வச்சு தான் explain பண்றோம். கரெக்ட்டா? அப்போ அங்க இருக்கிற atoms எல்லாத்துலயுமே octet இருக்கு. ஆக்டெட்டா இருக்கும்போது அது ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளா இருக்கு. அப்புறம் ஏன் அந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும், இல்ல எலக்ட்ரானை வாங்கணும், இல்ல எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணணும்? கரெக்டா? சோ எலக்ட்ரான் ஷேரிங் ஆர் இஸ் அக்செப்டிங் ஆர் டொனேட்டிங் இதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் ஆல்ரெடி அங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்படி 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் என்னன்னு சொல்லலாம்? I can say it is stable. ஓகே, அப்படி ஸ்டேபிளா இருக்கறனால it will not react with the any of the atoms. Okay, அதான் main reason. Next one. Why are noble gases are inert? Same question. இது 2-3 டைம் repeat பண்ணிருக்காங்க. அதனால தான் again we have repeated this question. Okay, one of the important question. Now, discuss in brief about the properties of coordinate covalent compound. இந்த coordinate compound பாத்தீங்கன்னா between metal and non-metal நடக்கலாம், இல்ல non-metal to non-metal நடக்கலாம். என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? ஒரே ஆட்டம் வந்து 2 எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். கரெக்டா? ஒரே ஆட்டம் ஷேரிங் a pair of electron to the other atom. ரைட்? ஓகே, சோ அதான் கோஆர்டினேட். சோ இவங்க என்ன ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க? கேஸா இருப்பாங்க, லிக்விடா இருக்கலாம், சாலிடா இருக்கலாம். that depends on நம்ம என்ன காம்பவுண்ட் எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து. ஓகே, ஜெனரலா மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து நார்மலா இருக்கிற கோவலன்ட் காம்பவுண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆனா அயனிக் காம்பவுண்டை விட கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன்னா அயனிக் காம்பவுண்ட்ல தான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. கரெக்டா? எஸ், அதான். Now it will not conduct electricity. நம்ம புக்ல ரைட் நவ இப்ப கொடுத்திருக்கிறது it does not conduct electricity. ஏன்னா அங்க அயனைசேஷன் அந்த அளவுக்கு நடக்காது. ஓகே, அயான்ஸ் அவ்வளவு கிடையாதுங்க. And இது பாத்தீங்கன்னா maximum insoluble in polar solvents. See, insoluble in polar solvents and soluble in non-polar solvents. Okay, it is insoluble. Polarல அவ்வளவு சீக்கிரம் dissolve ஆகாது. நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். Like dissolves like. கரெக்டா? So it depends on நம்ம என்ன solvent எடுக்கிறோம். அந்த solventம் நம்மளோட காம்பவுண்டுக்கு சேம் வைப் இருக்கா? அப்படி அந்த சேம் வைப் இருந்துச்சுன்னா dissolve ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா dissolve ஆகாது. Okay guys? Yeah. Now undergo molecular reactions. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா இருக்கும். molecular reactions அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு மாலிக்யூல் இன்னொரு மாலிக்யூல் ரியாக்ட் பண்றதா molecular reactions. ஓகே, அந்த reactions ஜெனரலாவே வந்து ஸ்லோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Let's move on to the next one. So an atom X with atomic number 20. Okay, Xங்கிற atom இருக்கு, அதோட atomic number 20 இருக்கு. அது எது கூட கம்பைன் ஆகுது? Yங்கிற atom கூட கம்பைன் ஆகுது. அதோட atomic number என்னது? 8. Draw the dot structure for the formation of molecule X and Y. So இப்ப X உம் Y உம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதோட எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு கேக்குறாங்க.
நம்ம அந்த NaCl க்கு பண்ணோம்ல ரைட்டா ஞாபகம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு அந்த NaCl க்கு பண்ண மாதிரியே தான் இங்கேயும் பண்ணணும் நீங்க very simple okay let's see என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க இந்த எலிமெண்ட்டை அப்புறமே கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் நம்ம x and y ஆவே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த x ஓட அட்டாமிக் நம்பர் 20 னா இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு tell me this electronic configuration is 2, 8, so 10 ஆச்சு again 8 2 so 2, 8, 8, 2 ஏன் வந்து third orbitல 10 electrons இல்ல அப்படிங்கிறது it is based on the half bar principle okay so நீங்க energy level of shell தான் படிச்சிருக்கீங்க subshell பத்தி படிக்கலல அந்த subshell பாத்தீங்க அப்படினா half bar principle ஓட related okay so அது நம்ம 11th standardல detailing ஆ பார்க்கலாம் okay so இப்ப right now it is 2, 8, 8, 2 இந்த 6 அப்படினா என்ன வரும் 8 னா என்ன வரும் it is 2, 6 அப்ப நான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ரெண்டு எலிமெண்ட் எழுதியாச்சு யாரை நான் முக்கியமா இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் I should concentrate only the valence shell கரெக்ட்டா அதான கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் சோ பாருங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படினு சொல்லிட்டு xங்கற ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அதுல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு கரெக்ட்டா வேலன்ஸ் ஷெல்ல and yங்கற ஆட்டம் இருக்கு அதுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ரைட்டா சோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க very simple இந்த xங்கற ஆட்டம் 2 எலக்ட்ரான் கொடுத்துரும் y அத வாங்கி வச்சுக்கும் அவ்வளவுதான் very simple so இங்க இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க போயிடுச்சு அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் so x will become 2 positive ஒரு ஆட்டம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை கொடுக்குதோ கண்டிப்பா அத்தனை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ இங்க xங்கற ஆட்டம் 2 பாசிட்டிவ் கொடுத்தனால it is nothing but 2 electrons கொடுத்தனால it is 2 positive கரெக்ட்டா okay and then y பாருங்க see y என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு 2 cross இருக்கு and then 2 electrons இந்த 2 electrons எங்க இருந்து வந்திருக்கு x ஆட்டம்ல இருந்து வந்திருக்கு so atom electron accept பண்ணனால -2 ரெண்டு எலக்ட்ரான் accept பண்றனால -2 கரெக்ட்டா அவ்வளவுதான் ஓகே இதான் எலக்ட்ரான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் இந்த xங்கிறது கால்சியமா தான் இருக்கும் ஏனா அட்டாமிக் நம்பர் 20 னா அது கால்சியம் தான நமக்கு y யாரு y is nothing but oxygen இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆறாங்க CaO ஃபார்ம் ஆவாங்க ஏனா ஒரு x ஒரு y கூட கம்பைன் ஆகுது 2 எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்து அக்செப்ட் ஆகுது so it is nothing but CaO but நம்ம xy ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்தாலுமே it is fine தான் okay yeah next question list down the difference between ionic and then covalent compound so என்ன சொல்றாங்க இதுல ionic compound எங்க நடக்கும் between metal and non metal அங்க என்ன இருக்கும் நமக்கு we have an positive and then negative ions இருக்கும் கரெக்ட்டா we have positive and negative ion because metal electron கொடுக்குது positive non metal electron வாங்குது it is negative right now let's come to the covalent compound in the covalent compound பாத்தீங்கன்னா mutual sharing of electron okay sharing of electron between two atoms அது mutual sharing of electrons நம்ம சொல்லலாம் okay now இது electricity என்ன பண்ணாது solid stateல conduct பண்ணாது இந்த point already பார்த்திருக்கோம் covalent compound எப்பயுமே back conductor தான் நமக்கு ஆனா ஒரே ஒரு exception இருக்கு என்ன exception graphite so graphite மட்டும் எடுத்துட்டீங்க அப்படினா what you can say it is a electron it has a free electron specific நம்ம free electron அப்படினு சொல்லணும் அப்படி free electrons இருக்கறனால graphite will move okay that means not graphite the electrons will move okay இங்க polar solventல dissolve ஆவாங்க இங்க non polar solventல dissolve ஆவாங்க because like dissolves like அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்ட்டா and crystalline solids இருக்கும் இங்க solid stateல maximum gas and liquid and then even solid form கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் okay so இதான் அதோட nature பத்தி okay let's come to the next one guys write a note on different types of bond நம்ம already பார்த்ததானே covalent bond coordinate bond and then ionic bond so இப்பதான் two differences பார்த்தோம்
and இதோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनோட வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் நம்மளோட क्वेश्चन ஆஃப் தி டே அதுல இன்க்ளூடிங் அப்ளிகேஷன் क्वेश्चனும் நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஜஸ்ட் மெமரைசிங் மட்டும் இல்லாம அதை எப்படி அப்ளை பண்ணி எந்த காம்பவுண்டுக்கு கோவலன்ட் இருக்கும் எந்த காம்பவுண்டுக்கு கோஆர்டினேட் இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம டீடைலிங்கா பார்த்திருக்கோம் ஓகே ரெஃபர் தட் வீடியோ now name the noble gases யாரெல்லாம் noble gases neon right so neon argon and then krypton and then xenon so இவங்க எல்லாமே noble gases இவங்க எல்லாத்தோட valence shellலயும் 888 electrons இருக்கு அதனால தான் இவங்களை நம்ம noble gases னு சொல்றோம் okay let's move on to the next one guys okay discuss in brief about the properties of coordinate covalent compound இதுவுமே நான் சொன்ன மாதிரி தான் already we have discussed okay so இது என்ன இருக்கும் நம்ம எங்க பார்த்திருக்கோம் see நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாத்தீங்களா already பார்த்திருக்கோமா discuss the properties so ஏன் double time repeat ஆயிருக்கு because it is one of the important question okay that is why we have repeated so solid gas இருக்கும் insoluble in a non polar solvent bad conductor melting and boiling point பாத்தீங்க அப்படினா யூசுவலா நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் யாரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே யாரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாஸ்தி இருக்கும் கோவலன்ட் காம்பவுண்ட கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆனா அயனிக் காம்பவுண்ட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா ஓகே so let's move on to the next one guys acid bases and salts so chemical bonding ல இருக்கிற எல்லா important question நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு let's move on to the acid bases and salts okay guys yeah so nice picture இல்ல okay which of the following is diacidic acid அப்படிን questionல கேட்டிருக்காங்க yeah so which of the following is a diacidic base in questionல கேட்டிருக்காங்க see அப்ப இது acidic base எப்பவுமே இந்த லாஸ்டா என்ன வேர்ட் வருதுன்னு பாருங்க so it is a base actually ஏன் அப்ப அது acidic ன்னு சொல்றாங்க நீங்க படிச்சிருப்பீங்க acidity அப்படினு சொல்லிட்டு acidity அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா number of OH minus ion okay number of OH minus ion released from base okay so ஒரு பேஸ்ல இருந்து எத்தனை OH minus ion ரிலீஸ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம acidity அப்படினு சொல்லுவோம் ஒரு பேஸ்ல இருந்து எத்தனை OH minus ion வருதோ அதோட பேரு acidity okay ஒரு I'll repeat ஒரு பேஸ்ல இருந்து எத்தனை OH minus ion வருதோ அது acidity ஓகேவா இதுவே ஒரு ஆசிட் இருக்கு ஒரு ஆசிட்ல இருந்து எத்தனை H+ ions வருதோ அதோட பேரு basicity அவ்வளவுதான் ஓகே சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க MgOH twice ல எத்தனை OH ion வரும் see நான் இப்போ MgOH twice அப்படினு எழுதியாச்சு ஓகேவா இத நீங்க தண்ணில போட்டுட்டீங்க aqueous stateல இருக்கு அப்ப இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் Mg2+ ion and then 2OH minus ion இப்பதான் நமக்கு டிசோசியேட் ஆகும் அங்க 2OH minus ion இருக்கறனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் we are saying that as a diacidic base our right answer is option A இதுவே பாருங்க OH எவ்வளவுதான் இருக்கு 1 it is a monoacidic this is triacidic this is also monoacidic கரெக்ட்டா ஒரு பேஸ்ல எத்தனை OH minus ion ரிலீஸ் ஆகுதோ அததான் நம்ம acidity அப்படினு சொல்லுவோம் அதனால தான் diacidic monoacidic அப்படிங்கற வேர்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க now acid turns blue litmus இந்த क्वेश्चनல நம்ம ரொம்ப நாளா படிச்சிட்டு இருக்கோம் blue to what red correctா yes so next question since the metal carbonate and metal bicarbonate are basic they react with acid to give a salt water எந்த ஒரு கார்பனேட்டை நீங்க ஹீட் பண்ணாலும் இல்ல ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாலும் அந்த கார்பனேட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸா ரிலீஸ் ஆயிடும் ஓகே so that is the right answer carbonate is becoming carbon dioxide gas okay now state any two uses of acids yes பார்த்தலாம் sulfuric acid is called the king of chemicals see எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு maybe கொஞ்சம் ராங்கா அசியூம் பண்ணிருப்பீங்க
king of chemicals, sulfuric acid விட strong chemicals நிறைய இருக்கு. Okay, strong நிறைய இருக்கு. So ஏன் sulfuric acid king of chemicals அப்படின்னு சொல்றோம்னா, it is not based on the power. அதோட பவர் இருக்கறனால நம்ம சொல்லல, அது வந்து நிறைய யூஸ் இருக்கு. ஓகே, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்னால நம்மளுக்கு நிறைய யூஸ் இருக்கறனால தான் it is called as king of chemicals. Okay, sulfuric acid விட there are more powerful acids are there. Okay, yeah, fine. So preparation of many other compounds. So இது எங்க யூஸ் பண்றாங்க? கார் பேட்டரிஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. and hydrochloric acid எங்க யூஸ் பண்றாங்க? so cleansing agent in toilets. so toiletsல cleansing agent தான் யூஸ் பண்றாங்க. and aquaregia நம்ம படிச்சிருக்கோம், இந்த கோல்டு, பிளாட்டினம், சில்வர் இவங்கெல்லாம் எந்த ஆசிட் கூடயும் ரியாக்டே ஆக மாட்டாங்க. அப்போ அவங்களை டிசால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? அப்போ அக்வரேஜியாவை எடுக்கலாம். அக்வரேஜியால வந்து கோல்டு, பிளாட்டினம் இது எல்லாமே டிசால்வ் ஆயிடும். and it is called royal water அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. see, it is a ratio of 3:1 of concentrated hydrochloric acid. okay, mention this word, concentrated hydrochloric acid, and then it is a royal water அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேற என்ன சொல்லலாம்னா fuming liquid ன்னு சொல்லலாம். அதுல இருந்து புகையா வந்துட்டே இருக்கும், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு. ஓகே, yes guys, let's move on to the next one. what are the various uses of aquaregia? அதான் நம்ம சொன்னதான், it is used to dissolve gold and platinum, cleaning and refining gold. yes, நம்ம already discuss பண்ணிட்டோம். next question, correct the mistake. washing soda is used for baking cakes, for making cakes. baking தான வரணும், it's supposed to be a baking soda, right? எப்படி washing soda யூஸ் பண்ண முடியும்? calcium sulfate hemihydride is used in the textile industry for bleaching cloth. so bleaching cloth ல யூஸ் பண்றது யாரு? bleaching powder. okay, அதுதான் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற wax kind of a material remove பண்ணும். so it is a bleaching powder. calcium oxychloride ன்னு படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அதேதான். okay, next one, what are the uses of plaster of paris? so plaster of paris எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? fractured bones செட் பண்றதுக்கு. ஓகே, fractured bone சரி பண்றதுக்கு கிடையாது. நம்ம வந்து லைக் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்க கூடாது. அப்பதான் வந்து அந்த போன்ஸ் எல்லாம் அகைன் ஜாயின் ஆகும்ல. சோ அந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் லைக் நம்ம மூவ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வச்சு செட் பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகே, இப்ப நீங்க வந்து உங்களோட கையை ஆர்எல்ஸ் லைக் ஃபிங்கர்ஸ் அதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, so for plastering the bones and then for making cast for statues. so இந்த ceilings design பண்றதுக்கு, statues பண்றதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே plaster of paris யூஸ் ஆகுது. okay, next question, what is called king of chemical? already பார்த்தாச்சு, யாரு? so it is sulfuric acid. ஏன் sulfuric acid is king of the chemical? because அது நிறைய யூசஸ் இருக்கு. அதை வச்சு நிறைய ஆசிட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், சாரி நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அண்ட் தென் கார் பேட்டரிக்கு யூஸ் ஆகுது, நிறையோட ப்ரிகர்சரா யூஸ் ஆகுது, ஒரு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலா யூஸ் ஆகுது. ஓகே, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கேக்குறாங்க? ரைட் இட்ஸ் ஃபார்முலா H2SO4. கரெக்ட்? எஸ். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन guys, what is neutralization reaction? இதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபெமிலியர் தான். acid plus base will give you salt and water. that's all. that's a neutralization reaction. என்ன நடக்கும்? acidல இருக்கிற OH minus ion and baseல இருக்கிற acidல இருக்கிற H plus ion and baseல இருக்கிற OH minus ion. so ரெண்டும் சேர்ந்து H2O ஆ வெளியில போய்டும், ரைட்டா? acidல இருக்கிற H plus baseல இருக்கிற OH வாட்டரா வெளியில போயிடுச்சு. இப்போ என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவா இருக்கும். Cl என்னவா இருக்கும்? negative. so oppositely charged particle attract each other. அப்ப NaCl salt கிடைச்சிருச்சு and then water கிடைச்சிருச்சு நம்மளுக்கு. that's all. next one, two acids A and B are given. okay, acid A gives one hydrogen ion. okay, and acid B gives two hydrogen ion. okay, find out the acid A and B. see,
ஆசிட் A ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கறனால I can take this is a HCl or else HNO3 எது வேணா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஒரு H plus ion தான் கொடுக்குது. ஒரே ஒரு H plus ions கொடுக்குது அப்படின்னா அவங்களை எப்படி கூப்பிடலாம்? We can say this is mono basic acid. சொல்லிருக்கோமா? mono basic acid. Basicity அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஆசிட்னால எத்தனை H plus ion கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் basicity. Okay, now so B யார் வருவாங்க? and ஒரு க்ளூவும் கொடுத்திருக்காங்க. which acid is called king of chemical? so H2SO4. so எந்த ஆசிட் தான் நமக்கு king of chemical? A வா B ஆன்னு சொல்லணும். நீங்க வெறும் H2SO4 எழுத கூடாது. இது மாதிரி டைப் ஆஃப் क्वेश्चनல அவங்க பேசுறது A and B பத்தி. கரெக்ட்டா? அப்ப அதுல A வந்து நமக்கு king of chemicalா இல்ல B வந்து king of chemicalங்கறத நம்ம நோட் பண்ணனும். so H2SO4 மட்டும் எழுதினீங்கன்னா they won't give mark. okay guys, clear? now differentiate hydrate and anhydrous salt. hydrate அப்படினாலே யாரு? water. ரைட்டா? பாடியில டீஹைட்ரேட் ஆகுது, வாட்டர் கம்மி ஆகுது, அப்பெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஹைட்ரேட் அப்படின்னா வாட்டர், அதான் மீனிங். ஓகே, and then anhydrous. anhydrousனா யாரு? அதுக்கு ஆப்போசிட் ட்ரை. அந்த சால்ட்ட பத்தி தான் பேசணும். ஓகே, ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்னா கண்டிப்பா இது மாதிரி ஒரு 1 மாலிக்யூல் ஆஃப் சால்ட்டுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் 1 molecule of ZnSO4 எடுத்தேன் அப்படின்னா அது கூட 7H2O கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இதுதான் நான் வந்து water of crystallization அப்படின்னு சொல்றேன். and இங்க H2O இருக்கறனால we can say it is a hydrated salt. what it is called as hydrated salt. இங்க என்ன ஆகும்? ஹீட் பண்றீங்க, அந்த வாட்டர் என்னவா மாறிடும்? வாட்டர் வேப்பரா மாறிடும். அப்போ I can say this is a dry salt. எப்பவுமே crystalline water of crystallization na the crystal form la irukum. okay, so hydrated salt are crystal in nature. what about this one? idu ungalku powdery type la irukum. so salt that contain water of crystallization are called hydrated salt, and salt that do not contain water of crystallization is anhydrous. very simple. what is water of crystallization? 1 molecule of salt illa எத்தனை H2O கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதான் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். எல்லா சால்ட்டுமே ஹைட்ரேட்டடா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அண்ட் எல்லா சால்ட்லயுமே 7H2O தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் நான் சொல்ல முடியாது. ஓகே, சோ காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா 5H2O. இது மாதிரி டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கிளாசிஃபை தி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சோர்சஸ். ஓகே, சோ எங்க கிடைக்குது அப்படிங்கறத வச்சுட்டு கிளாசிஃபை பண்ண சொல்லிருக்காங்க. First type of classification என்ன இருக்கு? Organic acid. Organic acidல என்னது? HCOOH, CH3COOH. correctா? okay, it is called as organic acid from the plants. ரைட்டா? that is why. Inorganic acid என்ன example சொல்லலாம்? HCl, HNO3, H2SO4. these are obtained from minerals. okay, inorganic acid எங்க இருந்து கிடைக்கும்? mineralsல இருந்து கிடைக்கும். okay, yeah. next one, based on their basicity. நான் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். basicity அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? it is a number of H plus ion released. கரெக்டா? இப்போ நீங்க HCl எடுத்துக்கோங்க, அதுல இருந்து எத்தனை H plus வரும்? ஒரே ஒரு H plus தானே வரும். அப்ப HCl, HNO3 இவங்கெல்லாம் monobasic acid. H2SO4, H2CO3, this is dibasic acid. H3PO4 is a tribasic acid because அங்க 3H plus ions நம்மளுக்கு கிடைக்கும். that is the reason. okay, now based on the ionization, strong acid அப்படினா it is called complete ionization. okay, அது என்ன complete ionization அப்படினு பார்த்துட்டீங்கன்னா, suppose உங்ககிட்ட 100 HCl molecule இருக்கு assume பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு HCl molecule? 100 HCl molecule இருக்கு நம்ம assume பண்ணிக்கலாம். இந்த 100 HCl molecule நம்மளுக்கு dissociate ஆகி 100H plus and then 100Cl minus ஆ dissociate ஆகும். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அடுத்து weak acid அப்படின்னா என்னது? இது complete ionization. நான் இது என்னன்னு சொல்லலாம்? I can say
incomplete ionization, right? So இங்க இருக்கிறவங்க கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆக மாட்டாங்க. 100 molecules of CH3COOH எடுத்தேன்னா அதுல எனக்கு 10H plus and then 10 CH3COO minus தான் இருக்கும். அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிற 90யுமே வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் CH3COOH தான் இருக்கும். அப்போ அயான்ஸ் அங்க கம்மியா கிடைக்குது, ரைட்டா? இங்க நம்ம எடுத்திருக்கிற எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆயிடுது. ஆனா இங்க அப்படி ஆகுறது இல்ல. சோ இதுதான் நம்ம கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் சொல்றோம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் ஒன், பேஸ்ட் ஆன் கான்சென்ட்ரேஷன். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். சோ கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆசிட் அப்படின்னா அங்க ஆசிட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆசிட் கண்டென்ட் இஸ் மோர் அண்ட் தென் H2O. ஓகே, H2O எப்படி இருக்கும்? லெஸ்ஸா இருக்கும். இதுவே டைல்யூட்டட் அப்படின்னா H2O பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அண்ட் தென் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். சோ உங்களோட லேப்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டைல்யூட் தான். ஓகே, சோ ஈவன் தோ டைல்யூட் ஆசிட் கூட ப்ளே பண்ணக்கூடாது, தட் இஸ் ஆல்சோ ஹார்ம்ஃபுல். ஓகே, டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் தானே கையில போர் பண்ணலாம், அப்பெல்லாம் விளையாடக்கூடாது. ஓகே guys, yeah. Now write any 4 uses of base. Sodium hydroxide எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? Manufacture of the soap. Calcium hydroxide எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? White washing, right? Magnesium hydroxide, so for the stomach disorder. Acidity ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா milk of magnesia, which is a magnesium hydroxide, a mild base. Ammonium hydroxide எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? To remove the grease stains. Okay, இதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. King of chemical because it is used as a starting material for many chemicals. Correcta? That is a reason. And then car batteries. So one of the important question guys, அதனால தான் repeatedா mention பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? Now give the test for identity of acid and base. Acid எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Take blue litmus paper, dip in acid, it will become red in color, right? So first one கொடுத்திருக்கிறது litmus paper தான். So acid blue to red ஆ மாறும். இதுவே நீங்க base எடுத்தீங்கன்னா red to blue ஆ மாறும். அவ்வளவுதான். Test with an indicator. Phenolphthalein acidic mediumல colorless-ஆ இருக்கும், ஆனா basic mediumல pink colorல இருக்கும். So என்கிட்ட 2 beaker இருக்கு. அந்த 2 beakerல நான் எது acid எது base ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப phenolphthalein நான் just 1 drop add பண்றேன். இந்த beakerல color change இல்ல அப்படின்னா இவங்க acid. இந்த beakerல color change இருக்கு அப்படின்னா அவங்க base. Sorry, yes, color change pink. Test with the methyl orange. So methyl orange என்ன ஆகணும்? acidic mediumல pink color இருக்கணும், basic mediumல yellow color இருக்கணும். So இந்த chartல பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியா understand ஆகும். கரெக்ட்டா? Yes. Move on to the next slide. Write any 5 uses of salts. என்ன use? Common salt. Cooking. கரெக்ட்டா? So cooking salt இல்லைன்னா டேஸ்டே இருக்காது, right? So we can say for the cooking, okay? Or else எண்ணெயை வச்சு prepare பண்றதுக்கு கூட we can use the common salt. Okay, so I'm just writing cooking. Okay, so அடுத்து யாரு? Sodium carbonate, which is washing soda. So அந்த நேம்லயே இருக்கு. So we can say for washing. Washing soda is used for washing. Okay, next one, baking soda. எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? It is for baking. Okay, so அதனால common name எல்லாமே அப்படி வச்சிருக்காங்க. Bleaching powder எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? For the bleaching cloth. Okay, this is for the bleaching cloth or else wood pulp. Bleaching wood pulp கூட நீங்க சொல்லலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருந்தோம், கரெக்ட்டா? Plaster of Paris எங்க யூஸ் பண்றாங்க? So for the statues making or else இன்னொரு என்ன பாயிண்டர்? For settling the fractured bone. Okay, to set the fractured bones. Okay, இது மாதிரி hints ஞாபகம் வச்சிட்டு நீங்களே frame பண்ணுங்க so that it will be very very easy. Yes guys, so இதெல்லாம் தான் ரொம்ப important questions from chemical bonding.
and then acid basis salts. So next video la நம்ம வேற சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் questions and answers பார்க்கலாம். So bye bye. So நம்ம கிளாஸோட handwritten notes இந்த ஸ்கேனரை கிளிக் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. So we will meet you in the next class. Thank you.